सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी ते मैं हाँ जी तुहाडी होस्ट ते दोस्त सुरभि शर्मा प्रोग्राम लैके हाजिर हो चुकी हाँ जिसका नाम है इंटरनेशनल अपडेट। और इस इंटरनेशनल अपडेट में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई हुई है जिसनों मैं तुहाडे नाल साझा करन जा रही हाँ। हालांकि अमेरिका दे विच लगातार गैर कानूनी प्रवासियों को डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी है और इसी दे विच हुण ट्रक ड्राइवरां दे उत्ते भी गाज डिगी हुई है और ये संकट पैदा होया है उन्होंने ट्रक ड्राइवरों के उत्ते जो गैर कानूनी तरीके दे नाल अमेरिका विच ड्राइविंग कर रहे हैं। लगातार ऐसे केस सामने आ रहे हैं। 2-3 साल पहला दे जो पुराने केस ने जिस विच गैर कानूनी तरीके नाल किसी वालों गड्डी चलाई गई है वह भी केस सामने आ रहे हैं। इस तो इलावा हाल ही समय दे विच 2-3 ऐसे ट्रक ड्राइवर सामने आए हैं जिन्हां दे हादसे दौरान कुछ अमेरिकन की डेथ भी हुई है। तो इस नूं लैके एक होर ड्राइवर नूं डिपोर्ट करने की तैयारी अमरीकी सरकार ने कर ली है। अमेरिका विच गैर कानूनी तरीके नाल दाखिल होए एक पंजाबी नौजवान नूं हिरासत दे विच लिया गया। तुहानूं दसदा ये पंजाबी नौजवान अमेरिका विच रेंज रोवर चला रहा सीगा। सो इंज लगता है कि इसनूं रेंज रोवर ड्राइविंग रास नहीं आई अते हुण इसनूं डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, ओहियो सूबे की डाक काउंटी विच वापरे दर्दनाक हादसे दौरान 33 साल के तरसेम सिंह ने कथित तौर पर अन्नेवाह गड्डी चलाउंदियां एक जीप नूं टक्कर मार दी और इस जीप विच सवार एक औरत जिहड़ी है वह सड़क ते डिग पैंदी है जो कि गर्भवती हुंदी है। जी हाँ, इस गर्भवती औरत के सड़क ते डिगदे सार ही उसकी मौके पर मौत हो जाती है। तो सब तो बुरी गल यह है कि उसके पेट विच पल रहा बच्चा भी मौके पर ही मर जाता है। यानी कि दोनों ही जी दम तोड़ देंगे ने। हादसे दौरान तरसेम सिंह भी जख्मी होया पर जदों उसनूं हस्पताल तो छुट्टी मिली उस मगरों पुलिस ने उसनूं फड़ के जेल विच भेज दिता। पुलिस के मुताबिक हादसे वेले तरसेम सिंह जिहड़ा सी ना उसकी स्पीड 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार नाल सीगी। यानी कि तुसीं अंदाज़ा लगाओ जिथे घट स्पीड यानी कि तकरीबन 50 या 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार नाल गड्डी चलाउण दा वो रस्ता है, सड़क है, उस सड़क के उत्ते वो 100 की स्पीड नाल गड्डी चला रहा सीगा और इसी दौरान यह हादसा वापरिया। तरसेम सिंह नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही अदालत विच पेश किया गया और उसने अपने आप को बेकसूर दस्या है। तरसेम सिंह के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या, लापरवाही नाल ड्राइविंग करदियां मौत का जिम्मेवार होण ਅਤੇ व्हीकल होमिसाइड ਅਤੇ पुलिस अफसर ਵੱਲੋਂ रुकन के इशारे की पालना ना करन दे दोष आयद किए गए हैं। तुहानूं दस देवां कि तरसेम सिंह पुलिस तो बचता होया इन्नी स्पीड विच जा रहा सी जिस दौरान यह हादसा होंदा है। सो जमानत ते रिहाई वास्ते तरसेम सिंह नूं $10 लाख का बॉन्ड भी भरना होवेगा ਅਤੇ आइस ਵੱਲੋਂ इमीग्रेशन डिटेनर वखरे तौर पर लागू कर दिता गया। मुकदमे की सुनवाई दौरान जज ने तरसेम सिंह नूं पहला यह सवाल किया कि वह यूएस सिटीजन है यानी कि वह अमेरिका का नागरिक है, पर इस उत्ते कोई भी जवाब तरसेम ने नहीं दिता। जो उसने कोई हुंगारा ना दिता तो इस तो यह साफ हो गया कि वह अमेरिका का नागरिक नहीं है, उसको सिटीजनशिप नहीं है। जज ने फिर उसनूं ट्रांसलेटर की मदद नाल आउण वास्ते कहा। उसने कहा कि वह ट्रांसलेटर की मदद लवे। सो मामले की जो अगली सुनवाई है 3 अप्रैल होने वाली है। तुहानूं इस हादसे बारे पूरा दसां ते यह हादसा 16 फरवरी नूं वापरदा है देर शाम तकरीबन 8:15 बजे के करीब जदों डाक काउंटी शैरिफ दफ्तर के एक अफसर ने स्टेट रूट 47 ते यानी कि स्टेट रूट 47 ते एक रेंज रोवर नूं आंदे हुए वेख्या। सो इस रेंज रोवर नूं 55 मील प्रति घंटा रफ्तार वाले इलाके दे विच 80 मील रफ्तार दे नाल जांदिया देखा। वही गल हो गई कि तरसेम इस रास्ते विच पहला तो ही स्पीड नाल आ रहा सीगा अते जदों अफसरां दे वल्लों उसनूं देखिया जांदा है तो उसनूं रोकण की कोशिश की जाती है। पुलिस ने एमरजेंसी लाइट्स भी जगाई, उस तो इलावा सायरन राही गड्डी नूं रोकण का इशारा भी किया, पर तरसेम रुकण की बजाय होर तेज हो गया। उसने स्पीड नूं होर ज़्यादा वधा दिता। पुलिस ने फिर उसका पीछा किया। फिर पुलिस ने तकरीबन 5 मील तक तरसेम सिंह का पीछा किया। इस दौरान की हुंदा है कि तरसेम सिंह की गड्डी की रफ्तार जिथे 55 होनी चाहिए है उत्थे 124 मील प्रति घंटा तक पुज जाती है। हुण तुसीं अंदाज़ा लगाओ कि स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ सीगी। तो हद तो ज़्यादा रफ्तार करके गड्डी बेकाबू हो जाती है और सामने तो आ रहे एक जीप नूं टक्कर मार देती है।
टक्कर इन्नी जोरदार सी कि रेंज रोवर कई लपेटियां खाती, यार मैं कहां कि कई घूम घूम के काफ़ी लोटनियां खांदी हुई डिग्गी, जबकि जीप की पैसेंजर सीट ते बैठी हुई एशली होम्स गड्डी तो बाहर जाके डिग गए। सो अते अनजमे बच्चे सने उसने उत्ते ही मौके ते दम तोड़ दिता। जीप के ड्राइवर ਨੂੰ मामूली सट्टा ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, पर तरसेम सिंह ਨੂੰ एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया क्योंकि उसनू भी सट्टा लगिया सी। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ है कि हस्पताल ਵਿੱਚ जो इलाज का बिल है वह भी तरसेम सिंह ਦੇ सिर है, पर उस कोल इस बिल ਨੂੰ भरन ਦੇ ਲਈ या इस बिल की अदायगी वास्ते भी योग रकम होने के आसार नहीं हैं। सो अदालत वालों दोषी ठहराए जाने ते तरसेम सिंह सज़ा भुगतन तो पहला ही डिपोर्ट किया जा सकता है। सो इमीग्रेशन एंड कस्टम इनफोर्समेंट ने एक्स अकाउंट ते लिखा कि भारत नाल संबंधित गैर कानूनी प्रवासी के जख्मां अते एशली होम्स नाल वरते पाने की कोई तुलना नहीं की जा सकती। सो ऐसे हादसों करके ही हुण बहुत सारे जो प्रवासी ड्राइवर ने उन्हां दे उत्ते वड्डा संकट मंडरा रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे ड्राइवर बहुत सही तरीके नाल गड्डी चला रहे होण, गैर कानूनी प्रवासी होण और वो बहुत सही तरीके नाल जांदे होण, जिन्हां नूं ड्राइविंग आउंदी होएगी, पर कुछ ड्राइवरां करके जिन्हां नूं ड्राइवरी तां आउंदी है बट वो कुछ रूल्स नूं फॉलो नहीं करते, उन्हां नूं पालना नहीं करते। कई बार साइन पढ़ना नहीं जानते हो कि आखिर किस साइन दे विच की लिखिया गया है, बोर्ड वो नहीं पढ़ पा रहे साइन बोर्ड, इस करके हादसे वापर जाते हैं। दूसरा वो किसी नाल इंग्लिश गलबात नहीं कर पाते, ये भी एक वजह है कि वो हिरासत में ले जाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे साइन बोर्ड लगे होंगे ने जिसकी पालना करनी बहुत जरूरी है, खास तौर पर अगर तुसी वड्डा ट्रक चला रहे हो और मेन हाईवे के उत्ते जा रहे हो, उत्ते स्पीड की पालना करनी भी बहुत जरूरी है, जो तरसेम सिंह ने पहला तो ही नहीं की सी। अगर तरसेम सिंह की स्पीड स्लो होंदी या 55 ते ही होंदी, ना पुलिस वाले उसनू रोकन का इशारा करते ते ना अपनी स्पीड तेज करता ते ना हादसा वापरता अते ना उस शैली नामक औरत की मौत हो जाती जो गर्भवती से। ये कुछ गलतियां करके बहुत वड्डे हादसे वापर जाते हैं, इत्थों तक कि कई लोगों की जान चली जाती है, किसी लोगों की गलती तो बिना ही वो जिंदगी नूं अलविदा कह देंगे ने। सो इत्थे गलती की है ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इसी तरीके दे नाल यू टर्न वाला मामला जो कोई नहीं भुल सकता, इस यू टर्न वाले मामले तो बाद ही ये सारे मामले सामने आने शुरू हो गए। उस यू टर्न की गलती करके उत्थे भी 3 लोगों की मौत हो गई सी। इस तो बाद एक होर मामला सामने आया जिस विच एक होर लड़की की मौत हो गई सी। ये सिलसिला अमेरिका विच वधदा जा रहा है। इसी नूं रोकण दे लई हुण अमेरिका सरकार दे वल्लों नवा बिल पास किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, ताकि ये हादसे अमेरिका तो होण दे विच रुक जाण, ये होर हादसे अमेरिका विच ना वापरन। रिपब्लिकन जो उन्हां दे नुमाइंदे ने उन्होंने एक समूह ने एक नवा बिल पेश किया है। सो रिपब्लिकन कानून घड़िया दे एक समूह ने एक नवा बिल पेश किया है। ये बिल मैं पहला भी जिक्र किया कि इस बिल दे विच शायद जी सज़ा है उसनूं होर ज़्यादा सख्त किया जा सकता है। ड्राइवरां नूं लैके यानी ट्रक ड्राइवरां नूं लैके पहला ही बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है और इत्थों तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिता है कि जिन्हें भी ट्रक ड्राइवर जा रहे हैं या गैर कानूनी प्रवासी ने इन्हां दी पुछ पड़ताल की जाए। ईवन कि रास्ते में रोक रोक के भी इन्हां तो गलबात की जाती है, पुछ पड़ताल की जाती है, पर जिथे किसी ने इंग्लिश नहीं आती उत्थे इन्हां नूं हिरासत में लै लिया जाता है। सो इसी सब नूं देखते हुए एक बिल नूं पेश किया गया जिसका उद्देश्य होएगा गैर कानूनी प्रवासियों नूं वपारक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करन या वरतन तो रोकना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर प्रवासी ड्राइवर या खास तौर पर गैर कानूनी प्रवासी ड्राइवर CDL हासिल कर लेंदे ने जो ड्राइविंग भी नहीं जानते होंगे चंगी तरीके दे नाल, या जिन्हां नूं इंग्लिश नहीं आती या रूल्स फॉलो नहीं कर सकते। सो ये हादसे ज़्यादातर होए भी गैर कानूनी प्रवासियों के वल्लों ही हैं, क्योंकि इस तो पहला भी हादसे हो सकते हैं या होए भी होंगे, पर कभी ये मामले इन्नी तेजी नाल सामने नहीं आए। उस तो बाद ही बहुत सारिया ट्रक एजेंसियां सामने आईयां जिन्हां ने इन्हां गैर कानूनी प्रवासियों नूं लाइसेंस दिते और इसनूं रोकण दी हुण पूरी तैयारी चलती पई है ताकि ऐसे लोगों के हत्थां विच ड्राइविंग ना होवे, ट्रक ना होवे जो दूसरे की जिंदगी नूं खतरे विच पा देण। बिल दे विच ड्राइवरां अते अजिहे लाइसेंस जारी करने वाले राज्यां दोवां लई सख्त सजावां दा प्रस्ताव है। अगर किसी राज वालों भी अगर किसी ड्राइवर नूं लाइसेंस जारी कर दिता गया जो गैर कानूनी तरीके नाल मौजूद है
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਲਾਈਲਾਸ ਲੋ ਐਕਟ ਨਾਮਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਮੂਰ ਕੈਪੀਟੋ, ਜੋਨ ਕੋਰਨਿਨ, ਟੈਡ ਬਡ ਅਤੇ ਸਿੰਥੀਆ ਲੂਮਿਸ ਅਤੇ ਟੋਮੀ ਟਿਊਬਰਵਿਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ CDL ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਕੈਪੀਟੋ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੈਨੇਟਰ ਕੋਰਨਿਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ CDL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ CDL ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧਾਊ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। यानी कि ट्रक ड्राइवर ਨੂੰ मौत की सज़ा भी हो सकती है। हाले तक तो सज़ावां नहीं होईयां ना लागू होईयां। फिलहाल इन्हां नूं डिपोर्ट करने की तैयारी जरूर की जा रही है, पर जे इसी तरीके नाल चलदा रहा तो आने वाले समय में इन्हां ट्रक ड्राइवरां नूं मौत की सज़ा यानी डैथ पेनल्टी हो सकती है। इस अलावा अजिहे मामलिਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ CDL ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ E-ਵੈਰੀਫਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਬਟ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ 80,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲੂਮਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਲੋ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਫਾਰਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ I-129 ਇਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ I-129। ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। US ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ USCIS ਨੇ ਫਾਰਮ I-129 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ यानी कि जो एडिशन पहला सीगा उसकी वरतों करके जमा की गई कोई भी अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਫਾਰਮ I-129 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ H-1B, H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1, O-2, P-1, P-1S ਅਤੇ P-2, P-2S ਅਤੇ P-3, P-3S, Q-1 ਅਤੇ R-1 ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਫਾਰਮ I-129 ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 H-1B ਕੈਪ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਧਰ I ਤੋਂ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ ਪੱਧਰ 1 ਤੋਂ ਪੱਧਰ 4 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ USCIS ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਫਾਰਮ I-129 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਨੇ ਕੁਝ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੱਲ, ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਅਪਡੇਟ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਰੁਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕੀ ਜਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੋ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $4 ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 55,000 ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਈਰਾਨ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਡੰਬਰੂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹਲੇ ਇਸ ਨੂੰ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।